how can you say that this is modern, this is not, etc., etc. Now, this part of it, there is I think modern times, our teacher used to say, modern times began when men began to sail. Renaissance and Reformation. You know what happened? Some people used to take boats and sail out. I remember very well when Vasco da Gama came to India, how people visited the explorers, the Dutch, the Portuguese, the English, and the French visited our coast. In fact, Masulipatam was first visited by the English, and one of the Englishmen, by name Copley or somebody, he went in 1640, traveled down south, went near Gudor, found Channapatnam very convenient for locating a good place, and Chennai was founded. Channapatnam was discovered by a fellow who traveled from Masulipatam to Chennai in the 17th century, first half. This happened, explorers. And you know very well how modern times began, because of Spain, because of Netherlands, because of France, because of Britain, because of Portugal. All were great explorers, the Vasco da Gamas, the Magellans and others. We don't have to particularly mention that. Therefore, modern times began, according to our professors, in the 16th century when great geographical discoveries were made. Some people say, no, nothing happened. All that happened was, you know very well, the Queen of England financed some pirates. దొంగల్ని పైరేట్స్ని వాళ్ళు ఫైనాన్స్ చేసేవాళ్ళండి. రాజులు డబ్బులు ఇచ్చి ఈ మజిల్ మెన్ని వాళ్ళని ఫైనాన్స్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు పాలిటీషియన్సే కదండి, అప్పుడు కూడా చేశారు. వీళ్ళందరికీ డబ్బులు ఇచ్చి అప్పుడు చేశారు. అప్పుడు కాకపోతే ఏంటి, క్వీన్ ఎలిజబెత్ డబ్బు ఇచ్చి స్పానిష్ ఆర్మడాన్ని కొట్టమంది. ఆ స్పానిష్ కింగ్ ఇచ్చి ఇంగ్లీష్ ఆర్మడాన్ని కొట్టమన్నాడు షిప్స్ని. వాళ్ళు ఇప్పుడు జరుగుతుంది కదండి, ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ ఆఫ్రికన్ సీస్లో. దిస్ హ్యాపెన్ దెన్ ఆల్సో. అంటే అవతల వాళ్ళ షిప్పులు కొట్టడం కొత్త కాదు, ఇది 600 ఏళ్ళ చరిత్ర ఉంది. దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో అలాగే ఇప్పుడు మన లీడర్స్ కూడా దాదాలు ఫ్యాక్షన్ లీడర్స్, ఏదో ఫ్యాక్షన్ లీడర్స్ మనం తిడుతున్నాం కానంటే గ్రేట్ కింగ్స్ ఆల్సో వర్ ఫ్యాక్షన్ లీడర్స్, బికాస్ దే ఎంకరేజ్డ్ ఫ్యాక్షన్స్, దే ఎంకరేజ్డ్ మర్డర్, దే ఎంకరేజ్డ్ రాబరీ. సో వెన్ డూ మోడర్న్ టైమ్స్ బిగిన్? దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. One writer said modern times began in 1918. How can you say 1918? What do you mean by 1918? Then some people went to the extent of identifying what exactly is the beginning of modern times. Ramchandra, can you how do you, I wanted a pencil, or when do modern times begin? Thank you. Thank you. Technologically illiterate. Modern times began according to, now accepted, 5 great minds. One was Marx. Modern times began. The other was Darwin. The third was Keynes, Einstein, Freud. I mention this because in international relations, students should remember that it is not great rulers who heralded the advent of modern times. It was great minds. ఇంతవరకు నేను అవస్థపడింది ఒక కమ్యూనికేట్ చేయడం, ఒక ఐడియా కోసం. స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్ షుడ్ రిమెంబర్, డోంట్ ప్లీజ్ ఐడెంటిఫై మోడర్న్ టైమ్స్ విత్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ కంట్రీస్. ఐడెంటిఫై మోడర్న్ టైమ్స్, థ్యాంక్ యూ, ఐడెంటిఫై మోడర్న్ టైమ్స్ విత్ ది అడ్వెంట్ ఆఫ్ న్యూ ఐడియాస్. మార్క్స్, dialectical process. Darwin, evolution. Keynes, economics. Einstein, relativity. Freud, social psychology, whatever it is. So 5 dimensions, these are the beginnings of modern times. So this is the beginning of modern times. We can say roughly, accept, working framework, workable framework కోసం మన modern times అని అంటున్నాం కానండి, 20th century. I just want to encapsulate a century's history in a short span of time. For instance, this is modern times. You can say roughly in India also the same thing happened. Vireslingam, Karl Marx, 1848. Vireslingam was born in 1848. Ushering in of new ideas, reform and things like this. And then you had the printing press working very feverishly to propagate religion. Newspapers were born. You have in Telugu, for instance, Kasinath Nageshwar Rao, Enugu Lakshman Swami and others doing several publications and things like this. This is what we call the beginning of modern times. But please remember, modern times cannot be
set to begin at a particular point in human history. That's the point I wish to make. Now, if you look at, in that when Jean Bio statement Japan, when we shake hands, the whole world is watching, he said. What does he mean? Exactly in 18th century, 50% of world's population was in Asia. 50% of world's wealth was controlled by Asia. Who were they? China and India. In the 18th century, 1750 onwards, 50% of world's population was in Asia. 50% of world's wealth was in Asia. All that was a thing of the past, maybe plundered, looted by the colonial powers, carried away to the Western world. That's a different thing altogether. Because he says, Netherlands, France because of army, England because of navy, Netherlands because of trade, and Spain because of other power, and Germany, they took away the wealth of Asia, and all that wealth traveled to Europe. నేను సరదాగా జోకులర్గా కర్మ థియరీలో నమ్ముతాను. ఎందుకంటే అప్పుడు వెళ్ళిపోయిన డబ్బంతా యూరోప్కి వెళ్ళింది, యూరోప్ నుంచి అమెరికాకి వెళ్ళింది, అమెరికా నుంచి మన పిల్లలు ఇప్పుడు పంపిస్తున్నారు మనకి. ద సైకిల్ ఇస్ కంప్లీట్. నౌ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బికాస్ దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెండ్. నౌ వెన్ యూ సే therefore the Chinese Prime Minister and the Indian Prime Minister were shaking hands. Metaphorically, the writer says the world will be watching, but it is something more than that. I shall come to that shortly. Now quickly, what happened in the 20th century? The population of the world in 1900 was just 1.6 billion. 1.6 billion. Now the demographic curve, very interestingly, please remember, in 1900 if it is 1.6 billion, in 1950 it became 2.5 billions. 1950. 1950 to 1970 it increased by 850 million. This is the most productive period as far as demographic curve is concerned. Large number of people. And believe in 100 years, this 1.6 billion is now touching the 7th billion mark. And I don't know how accurate it is. Recently, an article appeared in which he said, the 7 billionth child will be born in Uttar Pradesh on October 31st, 2011. I don't know what it is. It's a prediction. The 7 billionth child will be born in Uttar Pradesh on October 31st, date kuda chepsadandi, in India. That means India has contributed significantly for the growth of global population. And China has done. In 2050, there's no doubt, India will be number 1, China will be number 2. Manandram appudu పిల్లలు ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ మేము మటుకు ఉండలేండి. This is a projection. Now, this is what happened. Now, some fascinating things I wish to mention here. What happened, and then we shall... 20th century was a wonderful century. Century of progress, century of Keynes, century of Freud, century of Einstein, century of theory of relativity, century of cricket. Today, for instance, cricket was born at the time. I mean, in India at least, it was born much earlier. And then I jocularly said at one meeting, a historian was amused and amazed. I said the first political leader, I may be subject to correction. Enta brilliant answer chesante oka historian, oka history conference ne sardaga nanu, the first political leader to play cricket in India was Tanguduru Prakasham. అన్నాడికి హౌ అన్నాడు. ఒక చదివానండి ఆటోబయోగ్రఫీలో ఒక స్టోరీ ఉంది. ప్రకాశం గారు 12 ఏళ్ళప్పుడు క్రికెట్ ఇండియాలోకి వచ్చేసింది. అప్పుడే ఈ పిచ్చి పట్టిందండి. ఇప్పుడే కాదు, క్రికెట్ పట్టింది. వాళ్ళకి పాపం కొనుక్కోవడానికి ఆయన రాస్తారు. స్టంప్స్ డబ్బులు లేవు కదండి, డబ్బులు లేవు వీళ్ళందరికీ. ప్రకాశం గారు టీంలో మెంబర్స్ అందరికి కలిసి ఏం చేశారంటే, వెళ్ళి ఈ కోత కోసి ప్యాడీ అక్కడ దాచారట పొద్దున అమ్ముకుందామని. రాత్రి దొంగతనంగా తీసుకు అమ్మేసుకుని స్టంప్స్ బ్యాట్ కొనుక్కుందామని వెళ్ళారు. పాపం పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకుని వీళ్ళు జైలు వేద్దాం అనుకుంటుంటే ఎవరో పెద్ద ఆయన అన్నట్ట, పాపం క్రికెట్ ఆడుకోవడానికి పిల్లలు చేశారా. నేను అందుకనే మొన్న ఒక లెటర్ రాస్తే ఎవరికి అన్నాను, మీరు ఇన్ని కోట్లు వాడు చెప్పాడు, మన ఎడిటోర్ రాశాడు హిందూ, క్రికెట్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది మనీ ఈజ్ నౌ ఈటన్ అవే బై ఎవరండి, ఈ కార్పొరేట్ హౌసెస్కే కాదు, పాస్ హోల్డర్స్ అందరండి. ఫ్రీ పాసెస్ అంటే తెలుసు కదండి, రికమెండేషన్ వెళ్తూ ఉంటారు.
వాళ్ళు తీసుకున్నారు. ఈ పూర్ పీపుల్కి మీరు వై డోంట్ యూ, పాపం 1,000 మందికి నేను చాలాసార్లు వాళ్ళని కోరాను, 1,000 మందికి పూర్ చిల్డ్రన్కి ఫ్రీగా కూర్చోపెట్టండి టెస్ట్ మ్యాచ్లో మీరు. అంతే వాళ్ళ కోసం కదండి. అందులోంచి ధోని రావచ్చు, యూసుఫ్ పతాను వాడి బ్రదర్కిను టీవీ చూడడానికి ఇంట్లో టీవీ లేకపోతే వాళ్ళ ఫాదర్ అంత పూర్ వాచ్మెన్ పక్కింటికి వెళ్ళి టీవీ చూసేవాళ్ళండి క్రికెట్ మ్యాచ్. ఇవాళ వాళ్ళు ఎంత గొప్ప రిచ్చో మీకు తెలుసు. సో ఐ సెడ్ వై డోంట్ యూ డూ దిస్. ఎనీవే పాస్ హోల్డర్స్ క్రికెట్ ఇదంతా ప్యాటర్న్, అందుకు రేపు మరీ జరుగుతుంది, ఇంకో ఫెస్టివల్ అవుతుంది, దట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్. నౌ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐ విష్ టు మెన్షన్, ప్రకాష్ సింగ్ గారు వీళ్ళందరూ కలిసి క్రికెట్ 84లో నేను క్రికెట్ ఆడాను అని చెప్పి ప్రకాష్ సింగ్ గారు చెప్పాడు. ఇది కాన్ఫరెన్స్లో మెన్షన్ చేస్తే ఒక ఆయన ఎంత ఇంటెలిజెంట్ హిస్టారియన్ అంటే, పార్సీస్ వచ్చారు కదండి, ప్రాబ్లీ వన్ ఆఫ్ ది, ఐ సెడ్ ఐఎమ్ సారీ, ప్రకాశం వాజ్ ద ఫస్ట్ సౌత్ ఇండియన్ పొలిటికల్ లీడర్ టు ప్లే క్రికెట్. బికాజ్ ఏమో పార్సీ రేపు పొద్దున ఎవడో రిసర్చ్ చేసి పార్సీ ఉన్న దాదాపు నవరోజు ఎవరు ఆడారన్నారు అనుకోండి, my theory will be falsified. Anyway, that's the 20th century. 20th century is also a century of two terrible wars. The First World War, 1914-1918. The Second World War, 1939-1945. Now, very interestingly, ఎప్పుడు చూడండి చరిత్రలో తమాషా, ఏదో కెటాస్ట్రఫీ కెలామిటీ అవుతుంటే పక్కన మంచిది కూడా అవుతూ ఉంటుందండి. నేచర్ ఈజ్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. యూ హ్యావ్ బ్రైట్ సన్లైట్ ఆఫ్టర్ ఎ డెవాస్టేటింగ్ సైక్లోన్. నవ్వడానికి వచ్చినట్టు సూర్యుడు వెలుగుతూ ఆకాశంలో కనిపిస్తాడు, మూన్ వస్తాడు, కోపం వస్తుంది, ఎందుకు మేము అందరూ చచ్చిపోయి బాధపడుతుంటే మీరు నవ్వుతున్నారు ఆకాశంలో అని చెప్పి. ఇలా యుద్ధాలు అవుతుంటే మెనీ గుడ్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్. ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ 1914 to 1918. 1914 to 1918, 1,565 days the war was fought. A crore of people were killed, a crore disappeared, a crore became disabled. కనీసం 3 కోట్ల మంది ఇలా. అప్పుడు అందరూ ఏమంటే వార్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రసూతి వైరాగ్యం, యుద్ధ వైరాగ్యం కూడా ఒకటేనండి, శ్మశాన వైరాగ్యం, యుద్ధ వైరాగ్యం. You know, people used to say in 1918, never again, never again, never again. We don't want a war. Because there was so much of destruction, every country was ravaged. 1914 to 1918. Please remember, the best effect of this war was 4 great empires collapsed. The map of the world says the Austro-Hungarian Empire, this is all Central Europe. The Austro-Hungarian Empire, the German Empire, the Turkish Empire, and the Russian Empire, 4 great empires collapsed. In other words, 1918 was the beginning of modern times because 4 empires collapsed, crashed, and democratic ideas surfaced. Who is responsible for the surfacing of democratic ideas? One wonderful man, one great president of America by name Woodrow Wilson. He was professor of public administration, professor of government. His PhD thesis was on congressional government. He published a thesis. He was professor of jurisprudence and politics and public administration, all 3 put together. This man was a very handsome man, very brilliant speaker. He became the president of America. When he became the president of America, you know, he's popular. ఆ రోజుల్లో టెలివిజన్ లేదండి, ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కూడా లేవు. Still he was so popular. Wilson was looked upon as a god. He was handsome, good speaker, and a saintly figure. అన్ని వాల్యూస్. యూనివర్సిటీని 18 ఏళ్లలో ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీ ప్రెసిడెంట్గా ఉండి he changed the shape of it. As an academic administrator, Wilson was one of the greatest American figures of the last century. He was such a great man. చేంజ్ చేసి పరిచాడు అంత మొత్తం. విల్సన్ అంటే అంత గొప్పవాడండి. హిస్టారియన్స్ చాలా హ్యూమరస్గా రాస్తుంటారు ఒకసారి. People thought that Wilson was a god wherever he went. People flocked every place that he addressed. అంటూ రాస్తాడు. యూరోప్ వెళ్ళాటండి ఈ వార్ అయిపోయిన తర్వాత. దేనికి వెళ్ళాడు? వెర్సేలో ఫ్రాన్స్లో ఒక ట్రీటీ చేశారు. అప్పుడు ఏంటంటే స్లోగన్ ఏంటి తెలుసా అండి? ఇఫ్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఇస్ అ వార్ టు ఎండ్ వార్, ది పీస్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఇస్ అ పీస్ టు ఎండ్ ఆల్ పీస్ అని ఒక ఆయన జోక్ చేశాడు. ఇఫ్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ వాజ్ ఎ వార్ టు ఎండ్ వార్, ఇక్కడ నుంచి యుద్ధాలు ఉండవు, ఈ యుద్ధంతో చాలా అంటున్నారు. ఏమండి, ది పీస్ ఆఫ్ ప్యారిస్, ది ట్రీటీ ఆఫ్ ప్యారిస్ వెర్సే వాజ్ కాల్డ్ ఎ పీస్ టు ఎండ్ ఆల్ పీస్. విల్సన్ గారు వెళ్ళారండి. విల్సన్ గారు వెళ్ళాడికి అక్కడ రాస్తాడండి, హిస్టారియన్ బ్యూటిఫుల్గా రాస్తాడు. లాంగ్సమ్ అని ఒక గ్రేట్ హిస్టారియన్ ఉంటాడు. వెన్ హీ విజిటెడ్ రోమ్, పీపుల్ థాట్ సీజర్ వాజ్ రీవిజిటింగ్. When he visited Paris, women swooned out of joy.
Old people shed tears of joy, and young men went into ecstasy on seeing the saintly figure, the godlike figure, Woodrow Wilson of America. అంత గొప్పవాడు వచ్చాడు, విల్సన్ వచ్చాడు. చూడండి, మనకి ఏదో అనుకుంటాం కదా, అంత గొప్పవాడు ఫిల్మ్ స్టార్ వచ్చాడని. దాట్ వాజ్ అండ్ ఈయన ఏం చేశాడంటే, ఈయన మీద ఫ్రెంచ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్లెమెంక్యూన్ ఉండేవాడు. లాయిడ్ జార్జ్ వాజ్ బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. క్లెమెంక్యూ వాజ్ అ వెరీ మిస్చివస్ మ్యాన్, చాలా హ్యూమరస్ మ్యాన్. ఈ క్లెమెంక్యూ ఏం చేశాడు, విల్సన్ వచ్చేసి, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ద ట్రీటీ ఆఫ్ వెర్సే చేసే ముందర, ఐ హ్యావ్ బ్రాట్ టు ద వరల్డ్ 14 గ్రేట్ పాయింట్స్ అన్నాడు. 14 పాయింట్స్ ఆఫ్ విల్సన్ అన్నారు. 14 సూత్రాలండి. మన ఏదో 20 విజన్ అంటూ ఉంటామే, అలాగే 14 సూత్రాలు పెట్టాడు. ఈ 14 చేసినట్లయితే ద వరల్డ్ విల్ బి రిడ్ ఆఫ్ వార్ అండ్ విల్ బి హెడింగ్ టువర్డ్స్ పీస్ అని పెద్ద డిక్లరేషన్ చేశాడు. క్లెమెంక్యూ చాలా మిస్యూస్గా అన్నాడు, గాడ్ వాజ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ 10, మిస్టర్ విల్సన్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ 14 అన్నాడు. గాడ్ వాజ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ 10 కమాండ్మెంట్స్ అండి. చూడండి, పాలిటిక్స్ ఇస్ సచ్ ఎ క్రూయల్ గేమ్ అండి, సచ్ ఎ ఫన్నీ గేమ్. సో దిస్ మ్యాన్ వెంట్ టు యూరప్ యాజ్ ఎ హీరో, యాజ్ ఎ గాడ్, గేవ్ 14 పాయింట్స్, ట్రీటీ ఆఫ్ వెర్సై చేశారు, లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ అని ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ చేశారు. దానికి లీగ్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టాడు తెలుసా అండి? విద్యార్థులు నేర్చుకోవాలి. లీగ్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టాడంటే, ఏమంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ అన్నారు కదా, అది లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ ఎందుకున్నారంటే, ఆయన ప్రెస్బిటీరియన్ క్రిస్టియన్ అండి, అందుకని లీగ్ అనే పదం పెట్టాడు. లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ అని, బైబిల్లో లీగ్ అనే పదం చాలా మంచిదిట, అందుకని లీగ్ ఆఫ్ నేషన్. కవెనెంట్ అన్నాడు, కాన్స్టిట్యూషన్ లేదు, కవెనెంట్, ఆర్క్ ఆఫ్ ది కవెనెంట్ బైబిల్లో. అండ్ విల్సన్ గారు సృష్టించినటువంటి లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్లో దురదృష్టం ఏంటంటేనండి, అందుకని షెల్లీ అంటాడు ఒకసారి హ్యూమరస్గాను, ది సీడ్స్ యూ సో అనదర్ రీప్స్, ది వెల్త్ యూ ఫైండ్ అనదర్ కీప్స్. అంతే కదండి, మీరు విత్తనం వేస్తారు, ఇంకోటి ఫలం తింటాడు. మీరు డబ్బు చూస్తారు, ఇంకోటి అనుభవిస్తాడు. అంతే కదా, మనం సంపాదిస్తే మన పిల్లలు అనుభవిస్తారు. ఒక ఆయన జోక్, చైనీస్ జోక్, ఫేమస్ జోక్ ఉంది. ఈ పుస్తకంలో ఈ పంత్ ఒక బ్యూటిఫుల్ కొటేషన్ చెప్పాడండి. చైనాకి ఇండియాకి తేడా ఏంటంటేనండి, చైనీస్ వాంట్ టు నో ఎవ్రీథింగ్, ఇండియన్స్ క్లెయిమ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్. అందుకని ఇండియా చైనా దగ్గర వెళ్ళలేదన్నాడు. చైనీస్ వాంట్ టు నో ఎవ్రీథింగ్, ఇండియన్స్ క్లెయిమ్ టు నో. వాడు చెప్పే మొదట నాకు తెలుసా, నువ్వు చెప్పక్కర్లేదంట మనం. అందుకని దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ చైనా అండ్ ఇండియా అన్నాడు. నౌ దిస్ విల్సన్ చూడండి ఎలా ఉంటుందో. హీ వాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్, హీ వాజ్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ ద లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్. అన్ఫార్చునేట్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ వాజ్, అమెరికా వెళ్ళగానే, ఇంటికి వెళ్ళగానే, ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవమన్నారు. ఈయన రచ్చ గెలిచాడు, ఇంట్లో గెలవలేదు. వాళ్ళు అన్నారు, నీకైనా మతిపోయిందా, లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ మనకెందుకు వద్దన్నారు. అంతే, వాళ్ళు మన్రో డాక్టర్ని పట్టు కూర్చున్నారు. నో, వీ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు యూరప్, యూరప్ వద్దు మనకి, మనం యూరప్ కంటే గొప్ప వాళ్ళు అన్నారు. విల్సన్ డైడ్ ఎ వెరీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ మ్యాన్, డిసప్పాయింటెడ్ మ్యాన్. అంత పెద్దవాడు, అంత తెలివైనవాడు, అంత మేధావాడు పడిపోయాడంటే, స్టాన్లీ బాల్డ్విన్ ఒక బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ చెప్పాడండి. ఎంత బాగా చెప్పాడంటే, ఏం విల్సన్, లింకన్ అంత గొప్ప. అమెరికాలో ఇప్పటికీ చర్చిస్తారు, హూ ఆర్ ద గ్రేట్ ప్రెసిడెంట్స్. వాషింగ్టన్, లింకన్, రూజ్వెల్ట్, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా 5 పేర్లు చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంత గొప్పవాడంటే, స్టాన్లీ బాల్డ్విన్ అని బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండేవాడు, నాట్ ఎ వెరీ గ్రేట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. పార్లమెంట్లో బ్యూటిఫుల్గా చెప్పాడు, విల్సన్ కెన్ నాట్ బి లింకన్. చూడండి ఎంత బాగా చెప్పాడు, లింకన్ ఈజ్ విజ్డమ్, విల్సన్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ అన్నాడు. లింకన్ ఈజ్ విజ్డమ్, విల్సన్ ఈజ్ నాలెడ్జ్. ఇండియాస్ లీడర్స్ టుడే ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంకా తక్కువ. Therefore, ఇన్ఫర్మేషన్ కంటే గొప్పది నాలెడ్జ్, నాలెడ్జ్ కంటే గొప్పది విజ్డమ్. 10 minutes I shall close. Sorry. Now, so this happened. ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ అయిపోయిందండి. ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ అయిపోయిన తర్వాత అందరికీ యూఫోరియా అంటాం కదండి. ఓ విల్సన్ వచ్చేసాడు, మన పీస్ కాన్ఫరెన్స్ అని చెప్పి పెట్టారటండి. చూడండి, ఒక హిస్టారియన్ అసలు లొకార్నోని స్విట్జర్లాండ్లో బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఉంది. స్విట్జర్లాండ్ ఈజ్ ద హోమ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అంటారు. మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ కంట్రీ. ఐ లవ్ స్విట్జర్లాండ్ బికాజ్ ఇట్స్ ద బెస్ట్ laboratory ఆఫ్ డెమోక్రసీ. ఐ లవ్ స్విట్జర్లాండ్ మోర్ టుడే బికాజ్ ఇట్ ప్రొడ్యూస్డ్ రాజర్ ఫెడరర్. Therefore, Switzerland is a lovely country. Unfortunately, I've never been there. I taught Swiss government for 40 years in the university without ever going there. That's a tragedy. Lot of money, of course, that's true. Lot of black money is stashed away in Swiss banks. Now, this Switzerland, Geneva, ఒక చిన్న బ్యూటిఫుల్ లొకార్నో ట్రీటీ ఏం చేశారండి. ఒక రివర్ట, పచ్చ గడ్డిట, అక్కడ కూర్చుని 1927లో ట్రీటీ చేసి వీళ్ళందరూ మొదలెట్టారండి, వరల్డ్ అయిపోతుందని చెప్పి. సైమల్టేనియస్లీ వెన్ దే వర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గ్లోబల్ పీస్, 3 great forces emerged. Russia under Lenin and Stalin, communism. Italy under
Nazi under fascist Mussolini and Germany under Hitler. హిట్లర్ 1922లో వెళ్ళి ముసోలినీకి ఒక చీటి పంపిస్తాడు, నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇప్పిస్తామని చెప్పి. ఎవరో పోలీస్ కాప్ప అని బయటికి వెళ్ళిపోమని అన్నాడు. ముసోలిని ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేదు. ఈ రెఫ్యూజ్ టు సీ, వాడేవాడు చూస్తాను పొమ్మన్నాడు. 1937లో ఈ సేమ్ ముసోలిని హిట్లర్ వస్తుంటే యూనిఫామ్ వేసుకుని సెల్యూట్ చేశాడు ఎయిర్పోర్ట్లో. వెన్ రోమ్, బెర్లిన్, Axis, Tokyo Axis was formed. That is history. Now this happened, then they were preparing for the Second World War. If the First World War was the costliest and bloodiest war, the Second World War was much worse. 7 long years, never again అన్నవాళ్ళు కూడా మళ్ళీ అందరూ దిగిపోయారు. ఇందులో మనం ఒక్కడికి జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలండి. ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ అయిన తర్వాత 4 empires collapsed and 8 great powers emerged. 8 great powers. China, Japan in Asia, Germany, France, Italy, United States. So about 6, 7, 8 powers emerged. 8 great powers. War is a leveler. Death is a leveler. Now, 1942, యుద్ధం వస్తుందండి. చూడండి, పాలిటిక్స్లోనూ హిస్టరీలోనూ 2 పదాలు వాడకూడదంటారు. ఇఫ్ ఒకటి, ఆల్వేస్ ఒకటి. ఇఫ్ వాడారంటే ప్రమాదం. ఇఫ్ హిట్లర్ హ్యాడ్ నాట్ అటాక్డ్ రష్యా, ఆల్ ఆఫ్ అస్ వుడ్ హావ్ బీన్ టాకింగ్ ఇన్ జర్మన్. ఇవాళ జర్మన్లో మాట్లాడుకునేవాడు, అంతే కదండి. ఇజన్ ఇట్? అక్కడికి వెళ్ళాడు వాడు, ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడో తెలియదు, వాడి కర్మ అంతే. సో వాట్ హ్యాపెన్ వాస్, ఇఫ్ అనేది 1942 హిట్లర్ వాజ్ ఆన్ ద ర్యాంపేజ్. ఆ జోక్ చెప్పాడు బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఛాంబర్లిన్. అపీజ్మెంట్ పాలసీ అంటారండి ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఏంటి హంగరీ తీసుకున్నాడా, ఆస్ట్రియా తీసుకోమని చెప్తాను అన్నాడు. ఇలా అది తీసుకోమని చెప్తాను, అన్నీ తీసేసుకుంటాడు. ఎప్పుడైనా ఇంక చెప్పేది ఎప్పుడు చెప్తావయ్యా, నేను తర్వాత చెప్తానే అంటావు కదండి, నేను చూస్తానని. అప్పుడు ఒక ఆయన బ్యూటిఫుల్ లైన్ రాశాడు, ఒక హిస్టారియన్, ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ గంతర్ హూ రోట్, వైల్ హిట్లర్ వాజ్ టేకింగ్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వీకెండ్, ఛాంబర్లిన్ వాజ్ టేకింగ్ వీకెండ్ ఇన్ ది కంట్రీస్. వైల్ వీడేమో హిట్లర్ వాజ్ టేకింగ్ వీకెండ్స్ కంట్రీస్ ఇన్ ది వీకెండ్. ఈ కంట్రీ ఈ వీకెండ్ ఎవరు, దిస్ కంట్రీ, దట్ కంట్రీ. వీడు సరదాగా వీకెండ్, ఇంగ్లాండ్లో వీకెండ్ అంటారు, అమెరికాలో మీరు వెళ్తే హ్యావ్ ఎ నైస్ వీకెండ్ అంటారు. మనకు అర్థం అవ్వదు. మనకి వీకెండ్ ఏంటంటే ఎవ్రీడే ఇస్ ఏ వీకెండ్. మనకి ప్రత్యేకంగా కష్టపడితే వీకెండ్, కానీ కష్టపడిపోతే వీకెండ్ ఎందుకంటే మనకి కదా. హ్యావ్ ఎ నైస్ వీకెండ్ అంటారు. ఏం నైస్ వీకెండ్ అంటే ఫ్రైడే ఈవినింగ్ నుంచి సండే ఈవినింగ్ వరకు వాళ్ళే ముట్టుకోరు, పని అసలు ఆఫీస్కి వెళ్ళరు. హ్యావ్ ఎ నైస్ వీకెండ్. ఇది జరుగుతుందండి. హిట్లర్ అయిపోయింది. నా 42కి వచ్చిందండి. 42 వచ్చేటికి 3 important things I'll mention and I shall close for this, and because more than an hour. 3 things are, చూడండి, ఇంత డార్క్నెస్లో 3 good things happened. One is 1942 January 1st. What happened was 26 countries were meeting in America. Roosevelt was the president of America, one of the greatest figures of history. Franklin Roosevelt. Roosevelt became a paraplegic, disabled అయిపోతాడు. He married Mrs. Eleanor Roosevelt, a niece of the first Roosevelt, Theodore Roosevelt. Roosevelt, January 1st, 1942, 26 countries met at a meeting. ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే, he called it United Nations. ఊరికే అన్నాడండి. చూడండి ఎలా వచ్చేస్తావు, ఏదో సరదాగా అంటే పేరు వచ్చేస్తుంది. He said 26 nations are united for peace, for preventing అని చెప్పి 1942లో 4 great freedoms he enunciated. Freedom from want, freedom from fear, freedom of expression and freedom of religion. 4 freedoms. Freedom of religion. Those days Hitler was mercilessly killing Jews. Freedom of religion, freedom of expression, writing, speaking publicly against the government. Freedom from want, from poverty, and freedom from fear. These are 4 great freedoms essential అని చెప్పి రూజ్వెల్ట్ అన్నాడు. ఇదే టైంలోనండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్, కోఇన్సిడెన్స్ చూడండి. One person was born in Rangpur. Rangpur, UP అండి, Rangpur, UP అనుకుంటాను. He was born in Rangpur to an ICS officer.
His name was William Beveridge. This Beveridge became a great thinker and social activist in England. He was born in India. Interestingly, he was born on March 5th, 1879. Tomorrow is March 5th. This Beveridge, a wonderful man, he goes to Oxford. Chudandi, what a great change a teacher can bring about in one's life. He goes to, when Lord Beveridge came to look back over his long life, he remembered something that had been told by his teacher, Edward Cade. ఒక టీచర్ చంపకాయ కుట్టినా, ఒక టీచర్ మాట చెప్పినా, ఒక మంచి విద్యార్థి మనస్సులో ఎలాగ నాటుకుపోతుంది అనడానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ బెవరిడ్జ్. యు నో వాట్ ద టీచర్ సెడ్? ఆక్స్ఫర్డ్ వెళ్ళాడు, గుడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐసిఎస్ ఆఫీసర్ సన్ను, వెల్త్ ఉంది, పర్సనాలిటీ ఉంది, వెరీ హ్యాండ్సమ్ ఫెలో. Edward Cade, master of Balliol College, when Beveridge was an undergraduate, called him and said, చూడండి ఈ లైన్, while you are at the university, your first duty is self-culture. No politics or philanthropy. This self-culture is a beautiful expression. ఇదే దీన్ని మార్చి ఇప్పుడు ఇవాళ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంటు, ఈ రాబిన్ శర్మ వాళ్ళు కేర్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ యూ కేర్ ఫర్ అదర్స్ అంటున్నారు. సెల్ఫ్ కల్చర్, ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ ఈస్ బ్లెస్డ్ విత్ సెల్ఫ్ కల్చర్. వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్, వీ ప్రిజర్వ్ ఇట్, వీ నర్చర్ ఇట్, వీ ప్రమోట్ ఇట్. Please remember, when you are at the university, your first duty is self-culture, no politics or philanthropy. But when you have performed that duty and have learned that all Oxford that can teach you, then one thing that needs to be done is to discover why so much wealth in Britain, there continues to be so much poverty, and how poverty can be cured. What a beautiful message. నువ్వు వచ్చావు, ఆక్స్ఫర్డ్కి వచ్చావు, బాగా చదువుకో, ఆ పైకి వెళ్ళు, అంతా చెయ్యి. ఇంత వెల్త్ ఉండి బ్రిటన్లో ఎందుకు ఇంకా పేదరికం ఉంది, ఇంకా దరిద్రంగా ప్రజలు ఎలా ఉంటున్నారు, అది నేర్చుకోవయ్యా, నీ చదువు ఫలిస్తుంది అన్నాడండి. పట్టుకున్నాడు అంతే, పెళ్ళి కూడా చేసుకోలేదు. హీ రెఫ్యూజ్ టు మ్యారీ. హీ మ్యారీడ్ ఓన్లీ ఇన్ హిస్ 64th year అండ్ predeceased his wife. And then you know what he did? Okay, research చేశాడు. He came up with a plan that was accepted all over the world and that heralded a new philosophy in the history of modern times, the welfare state philosophy. What is that welfare state philosophy? He said society must be rid of 5 giant evils. These 5 giant evils are, he said, one, he said, want. Want is poverty. The other is sickness, disease. The third is idleness. The fourth is ignorance. And the fifth is squalor. Squalor, we call it pollution today. These are the 5 giant evils that should be removed. If you want a good society, 5 evils: want, poverty; sickness, disease; idleness; ignorance; and squalor. These 5 giant evils must be removed. So he said, if these 5 evils are removed, then there will be a welfare state. Daniki social insurance is an instrument, is a means అని చెప్పి he promoted social insurance. ఇవాళ స్వీడన్ అవి కనుక సోషల్ ఇన్సూరెన్స్లో చాలా లీడింగ్గా ఉన్నాయంటే వెల్ఫేర్ స్టేట్లో, నార్డిక్ కంట్రీస్, రిమెంబర్, ఒక ఇవాళ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ చెప్పాడండి. ఇవాళ take education to the research. An interesting thing. Research, he says, which country spends the most on R&D? United States, number 1. Followed by Europe and China and Japan. Global competitiveness, which country ranks number 1? Number 1, competitiveness andi. Global ante to make things better, more perfect. Switzerland 1, Sweden 2, Singapore 3, and USA 4. They are really far ahead. And that's because the populations are small and manageable. The standard of living is high. Nature is kind to them. That's a different thing. So R&D, India is today among those.
And one European research organization said 6 of the best 10 universities are in America still. Education still is doing exceptionally well in America. A Chinese, Chinese. A Chinese journal said 17 of the best 20 universities in the world are in America. And they said, ma China vaadu okkadu kuda ledu 20 lo annadu. Chudandi vaalla baadha. Inta mem chesam gaani one university is not there. Therefore, 1942 is important for 3 important achievements or 3 important factors. The statement casually made by Roosevelt, United Nations, that became the name of the organization. Secondly, the Beveridge Report, want, disease, idleness, ignorance and squalor. And then 4 freedoms. మా స్టూడెంట్స్ అడుగుతుంటారు, సార్ ఆఫ్కి ఫ్రమ్కి తేడా ఏమిటండి? ఇద్దరు ఒకసారి చెప్పాను మీకు. ఆఫ్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఫ్రీడమ్, ఫ్రమ్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఫ్రీడమ్. మాకు ఇందులో పాపం తెలుగు మీడియం నుంచి వస్తారు కదండి, రైట్స్ ఉంటాయి, ఫండమెంటల్ రైట్స్, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్, రైట్ టు కల్చర్, రైట్ టు ఫ్రీడమ్, రైట్ టు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ 2 పెట్టేస్తాడు అక్కడ పాపం. అంటే రైట్ టు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కదా, రైట్ అగెన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అక్కడ ఇంగ్లీష్ లైన్ ప్రమాదం. అలాగే ఈ ఫ్రమ్ ఆఫ్ అప్పుడు పిల్లలకి ఏంటంటే, పిల్లలకి ఒకప్పుడు మనకి అంత ప్రొఫండిటీ లేదు కాబట్టి చెప్పలేము. మాకు ఏదో పాలిటిక్స్లో సబ్జెక్ట్, పాలిటిక్స్ ఈజ్ బోత్ అన్ ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్ అండి. అంటే ఏమిటండి ఆర్ట్ టు సైన్స్ అంటే, బాబు ఏ అంత గాబరా పడక, సైన్స్ ఈజ్ నోయింగ్, ఆర్ట్ ఈజ్ డూయింగ్ అని అంతే, వెరీ సింపుల్. అలాగే ఫ్రమ్ ఈజ్ నెగటివ్ ఫ్రీడమ్, అగెన్స్ట్ ఈజ్ నెగటివ్ ఫ్రీడమ్, ఆఫ్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఫ్రీడమ్. సో ఇవన్నీ నౌ ద వార్ బిగాన్ టు ఎండ్. 1945 ఇట్ ఎండెడ్. చూడండి ఎంత నీచమైనటువంటి స్వభావం మానవుడిదంటే, ఒక పక్క వార్ అయిపోతుంటే ఎలా ఉంటుందంటే, చూసారా ఏదో ఫైర్ యాక్సిడెంట్, ఇల్లు కాలిపోతుంటే కొన్ని దొంగలు వెళ్ళి ఏం దొరుకుతుందని పట్టుకెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. పెద్దవాడు చచ్చిపోయి ఏడుస్తుంటే నెక్స్ట్ పవర్లో గౌడొస్తాడని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఆస్తులు ఎలా పంచుకుంటారని ఆలోచిస్తాడు. when the world was really coming to an end, the world war was coming to an end, when there was celebration all over Europe, a series of setbacks. April 12th, Franklin Roosevelt died. April 25th, United Nations San Francisco meeting started. June 26th, the charter was signed. 19,000 words, 11 chapters, etc., etc. I shall discuss the Cold War. As this war ended, the Cold War began. Therefore, the first part of this presentation, the 20th century. In my next lecture, I would like to present on the rise of Cold War politics, India's role in Cold War politics, and secondly, post-Cold War world. దీని కోల్డ్ వార్కి మా విద్యార్థులకి 1945 to 63 ఫస్ట్ కోల్డ్ వార్, సరే 63 తర్వాత మళ్ళీ 77 to 87, 75 to 87 సెకండ్ కోల్డ్ వార్, ఏదో నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 వేస్తూ ఉంటాం కదండి. తర్వాత పోస్ట్ కోల్డ్ వార్, కోల్డ్ వార్ తర్వాత ఏమొచ్చింది, ట్రేడ్ వార్ వచ్చింది, అది కూడా కోల్డ్ వారే కదండి. సో వార్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ సమ్ ఫార్మ్ ఆర్ ది అదర్. అవన్నీ పోతే ఇప్పుడు టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ వచ్చాయి. దీనికి హిస్టారియన్స్ దే ట్రై టు సమ్ అప్ ది 21st century. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐ మెన్షన్ అండ్ ఐ షల్ క్లోజ్. ది 21st century వాళ్ళు రాసే దాంట్లో ఏంటంటే, వాళ్ళ అమెరికా వాళ్ళు రాసే ప్రిడిక్షన్ ఏంటంటే, ఇండియా అండ్ చైనా విల్ డామినేట్ వరల్డ్ పాలిటిక్స్. దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ చోజన్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, బికాస్ ఐ బెన్ asked to give 2 or 3 lectures at 2 universities outside Andhra Pradesh. I am preparing for them also. Is India going to be a really great superpower in the 21st century? Is India going to be a balancer? India అని రీజనల్ పవరా, గ్రేట్ బ్యాలెన్సరా? వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే 21st centuryలో ద ఎంటైర్ ఫోకస్ విల్ బీ ఆన్ ది ఇండియన్ ఓషన్ అండ్ 2 rivals, చైనా అండ్ ఇండియా. అమెరికా ఏం చేస్తుందట, వెనక్కి వెళ్ళిపోతుందట. కోల్డ్ వార్లో జోక్ చెప్పారండి. కోల్డ్ వార్ పాలిటిక్స్ అంటే ఏంటంటే, చైనీస్ వాళ్ళు చెప్పారు, వెన్ ద టైగర్స్ ఫైట్ ద మంకీ వాచెస్ ఫ్రమ్ ద హిల్ టాప్. వాట్ వాజ్ ద మంకీ దెన్? చైనా. హూ ఆర్ ద టైగర్స్? Russia and America. Today, America will be the monkey and India and China will be fighting it out in the valley, on the ocean. That is going to be the scenario. Is it possible? Many things are likely to happen. This is the first part of the 3 points. Thank you for your time. Very kind of you. Thank you. Sir's instruction is not to say any vote of thanks. So we'll sign off this meeting, sir.